استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الى فاتحه بالقبول وتمام كل سلام وامور الى حضره سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله بالكرام وعلى كل صحابه الكرامات والتابعين وتبعهم باحسان الى يوم جميع اولياء واصفياء خصوصا الى رؤيا سيدنا خرجت الكبرى واسنا عاشره رضا واسنا فاطمه الزهراء وسيدنا حسن وسيدنا حسين والذريه جميعا وصولهم وفرحهم سيدنا الروح المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا فقيه مقدم محمد بن علي العالمي وصلهم وفرحهم سيدنا الروح وطب العلم الامام محمد بن محمد الغزالي كل كما الشيخ ابو قدر الجيلاني كل من احمد بن ياسر البصامي قال الرشاد والعبد بن الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وشيخ محمد بن كريم القادري الحسني اسم المدني وشيخ محمد الرشاد بن عبد الله بن كلامفيا وشيخ ابو الدين المجري وشيخ نوابي بن مرمدان وزيد وسنبوي وشيخ علي عبد الله المكي وشيخ شاوراني عبد المجيد وشيخ مسلم حاجي مريا وسلمان بن عبد الجليل وشيخ علامه ويجي محفوظ امين بن محمد رمي فمانكي وشيخ نقي محفوظ رمي سلامه فمانكي وشيخ علامه العرب بن شيخ محمد زيني بن مرغني سقومبول وشيخ علامه احمد بكري بن غمبود وشيخ علامه العرب بن شيخ احمد الزهري النروجي محمد صنجين وشيخ محمد رسول بن زوري البنجري وشيخ غني اسماني البنجر فانغام من الروحي الامي حاجه اسماء بن حسن رسول من الروحي وصوله وفرس بدرهم الشيخ من معاذ بن الامين وشيخنا من محمد بن هند السلام وصولهم وفروعهم ان الله كريم من روح أهلنا يا الله من أهلنا يا الله ثم إلى روح مشايخنا ومشايخهم ومعلمين وعلمهم وصولهم وفروعهم أن الله كريم يتغشاهم لرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحماية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كريم قوي عند الإيمان واليقين والرضا والتسليم ويمن علينا في العام الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا جديدا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس على تلكنه ولكل من وشيخنا ولكم سلام وصالحون والى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم جميع المسلمين ومسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas anugerah Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul kembali di majelis yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang yang baik di bulan yang terbaik, di 10 yang terbaik bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang baik, meninggal dalam keadaan orang yang baik. Mudah-mudahan di padang mahsyar nantinya kita diberikan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan di alam barzakh nantinya. Mudah-mudahan di padang mahsyar dijemput oleh orang terbaik, yaitu baginda Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya masuk surga yang terbaik bersama junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tak terasa kita memasuki fase terakhir di bulan Ramadan, yang mana ini adalah puncaknya, yang mana 10 terakhir ini adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita dapat menggunakannya semaksimal mungkin, dan yang paling diutamakan, sayugianya, semestinya, seharusnya yang kita gawi, yaitu seperti baginda Rasulullah yang sedang gawi, yang sedang kerjakan, yaitu memperbanyak
I'tikaf. Nah, jadi kita membaharui kita bersama-sama memperbaharui niat kita itu dalam ini masjid. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati pian sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunatkan Allah Ta'ala. Al-i'tikaf, apa gerak i'tikaf itu? Disunatkan beriktikaf di setiap malam Ramadan, terutama 10 terakhir. Nih terakhir dah berapa dah hari ini? 22 sudah, tinggal berapa hari lagi tak? 8 hari lagi lah, mau 30, mau 31 ada mungkin 31. 28 bang, jangan juga sayang. Nah, 4 pemerintah aja kita apabila kah. Nah, jadi apa gerang i'tikaf itu? Ta'rif i'tikaf itu secara lugatan, secara global, secara bahasa, secara umum namanya i'tikaf itu apa gerang? Itu luzumus syai'i walau syarran. Menuguli sesuatu, mengerjakan sesuatu walaupun itu kejahatan. Menuguli mulai imbah balik mulai umur 14 tahun sampai ke umur 40 jadi maling aja hidupnya. Jadi maling itu tunggul pada jadi maling, nauzubillah bang lah. Gitu tuh. Itu syarron namanya, menuguli sesuatu tegana di situ aja gawiannya. Nah, mulainya lulus pegawai apa lulus sekolah sampai anak ke bini berjual minyaknya misalnya. Nah, ini menuguli sesuatu tuh, itu i'tikaf namanya. Nah, itu secara umum. Wa qala ba'dhum, cuman ada juga ulama mengatakan yang namanya i'tikaf itu la yakuna illa fi khairin. Tidaklah yang namanya i'tikaf itu melayanikan kebaikan. Nah, kebaikan seberatan. Kadang masuk maling tadi itu, kadang masuk merampok tuh. Nah, kadang masuk yang maksiat. Nah, tapi yang kebaikan-kebaikan. Nah, ini ketujuh bersedekah saban Jumat, nah, masukkan ke jalan celengan berapa misalnya 20.000 kayak itu aja. Atau inya sampai saban Jumat ngun inya mau ojek 300-akannya itu aja nya. Nah, itu i'tikaf namanya kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi secara syar'an, secara istilah, secara ilmu syariat kita, agama Islam kita, itu maksusin lisaksin maksusin fi makanin maksusin biniyatin maksusatin. Nah, sus banyak banget nih, makanya salat. Nah, maksusin begana di tempat begana yang tertentu, bertahan orang yang tertentu. Nah, tertentu tempat anu itu apa begana itu, nah bagi orang yang tertentu di tempat yang maksusin, di tempat yang tertentu dengan niat yang tertentu. Jadi begana yang khusus bagi orang yang khusus, dimakan di tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Nah, ini begana orang itu begana. Orang itu balik berakal, ampun tasarruf. Orangnya ada bungal pintar nih. Nah, begana di masjid. Kada kekanakan nih. Nah, orangnya bakal biasanya. Nah, begananya namanya i'tikaf tuh begananya kayak begarang. Begana itu sekadar tumakninah. Biar masuk dalam masjid ini nala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma firli warhamni wa fil warhamni faftahri abwaba rahmatik batas kanan masuk. Biar begana tumat tuh sudah kawapian i'tikaf dah. Walaupun sekadar subhanallah itu tuh makna dah. Nah, itu i'tikaf namanya dah. Itu keluar lagi kan. Nah, itu. Nah, apalagi lawas, apalagi kayak sejam kayaknya mulai maghrib mulai apa subuh hari lah, mulai jam 5 nah, lawas. Nah, tanggal 2 sejam setengah nih. Nah, tempat tertentu bagi orang yang tertentu. Nah, kada kekanakan. Nah, makanya lah mun kawa dia sendiri bilang mun kawa hendak i'tikaf apalagi sebelum terakhir anak tuh bisa dibawain yang kekanakan yang masih setahun 2 tahun tapi capek lagi tapi bakal lagi kalau pindah mengganggu orang Allahu Akbar lewatnya
ada kacamata bandak jejaknya prak dia menangis kira nih mengingat dosa sembahyang kayak menangis kacamata baca jejak kanakan belum lagi kaca ditatokinya bohong ya ada jam dinding gana itu catokinya aduh orang kadang melihat di kanakannya melihat kuitannya mana kuitannya kanakannya nah jadi amun pian kerusaha gini dibawa ke anakan tuh tinggi bakalah gimmick di rumah mencagar mengganggu orang nah jauh dapat pahala itikaf dia timbul dapat dosa jadinya mengganggu orang nah mengganggu orang jadinya dibawa di rumah aja tinggi kita dapat pahala atau dapat timbul dapat dosa kada kerasaan gitu itulah disumpul lah Raudhahun bugana 6 tahunan mang disumpul lah ditutup ya namu kada dijaga karena kan nih kami hinya mau maka sumpul tuh pian anunya tikannya kandal namanya orang ziarahan banyak lah cur bekamihnya cium bau maka tengah-tengah itu ulang makanya ada Raudhah itu kan ditutup langgar ada menang ziarahan tuh tutup lah karena kada sekian berdua rancak sudah kekanakan namanya manusia banyak lah kada awam kita memfilter membatasi nah itu kami kekanakan nah anak membawa anak bapak pampers dulu barasi bujur dulu nah ini nya kekanakan jangan salahkan kekanakannya ini kada bakal ini nah itu jadi tempat tertentu nah di tempat yang tertentu dengan niat dan tertentu berniat biar lawas mulai imbah Isya sabila situ ada kan sejami nih anak itikaf tulak sana begana anak kawanan nih nah jadi amun tulak anak itikaf ke masjid raya ke masjid jami ke atau masjid lain nih anak itikaf terus terakhir mengkawan sama kawan mungkin menambah kawan juga sampai ke sana berpisah sikung duduk situ sukung duduk situ karena amun tetatai 99,99999% bapanderan protet ya Quran kata baca selawat kata baca dikir jauh lalu yang ada mau dak HP mau ada bapanderan si anu tukam di masjid tuh di masjid kikiralah jakanya mak kada mungkin bang lah ajak Allah kata beikong di rumah masjidin lah masuk aja bersembahyang sunat masuk aja kada boleh orang haid masuk aja kada boleh junub artinya orang beradab masuk ke sini nih harus ada passwordnya harus sembahyang sunat tahiyatul masjid pulang lalu kita memenderkan orang kada diherani Allah Ta'ala belum lagi mudah HP main app Free Fire Mobile Legend main game di masjid sama laman hari masjid cocok belum ya cocok di listrik masjid basilah membawa casan di masjid main game anak itikaf padahal kuitan anak itikaf di masjid ya karena tahu nya harus maksusin harus tertentu niat tertentu di tempat tertentu orang yang tertentu jangan samakan rumah Allah dengan rumah kita biar gana rumah kita biar bagus bermewah masjidnya halus tetap beda tetap nilainya sekadar sama rumah Allah jangan samakan kita jauh dapat rahmat kita menjadi laknat jadinya anak dapat berkah itu menjadi kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah yang gila. Cabitilah mulai bahari sampai sekarang lah. Kada sebuah pemain bola tuh bawa HP adalah. Main bola tuh ada bawa HP lah di lapangan bola tuh pemain. Supaya apa? Supaya kenapa kan bawa HP? Supaya fokus main bolanya. Fokus aja kalah 5-1. Fokus tuh. Fokus 5-1 mudahan menang kena lah bahrayan kena bahrayan lagi bu mama ya kawan hantu TV benar jar dia namanya permainan tuh wajar aja ada kalah dan menang itulah permainan kita yang hamuk
uang sudah berjuang sudah, yang berjuang sudah. Macam-macam komentar nih. Nah artinya apa? Nya fokus main bola tuh akan bawa HP. Cak hendak mencet bola, berbunyi HP. Halo, assalamualaikum. Orang mau sambil mencetak. Ronaldo aja harus suam, apa paling hebat tuh. Nya tuh paling hebat dah Ronaldo tuh lah. Nah, doakan udah masuk Islam Ronaldo lah. Lawas mana di Arab sudah. Lawas mana di Arab, ini mudahan masuk Islamnya. Ronaldo CR7 nih. Kenapa? Karena main tenis meja kah, main bulu tangkis kah, main poli kah, main MotoGP kah, kaduh bawa HP. Kenapanya harus fokus nang itu juga di rumah Allah. Kita tinggalkan yang dulu. Oke lah, bawa HP kalau ada penting, kalau ada garing atau meninggal atau apa dimatiin. Tapi lain jangan salah juga menulisin lah yang membawa HP dimatiin. Buang bawa HP dimati, jadi bunuh lah. Artinya HP-nya dimati, bukan orangnya. Yang bawa HP dimati ya. Ini sama tuh mengaji di kubur itu, jangan mengaji di kubur. Orang mengaji di kubur. Orang mengaji di kubur. Orang masih hidup lagi di kubur. Mengaji di atas kubur boleh. Mengaji di kubur. Orang ziarah di kubur salah juga tuh. Nah ini paraknya orang ziarah dikubur, masih hidup lagi orangnya. Orang menziarahi di atas kubur maksudnya gitu. Nah ada bebuang kalimatnya. Menziarah dikubur. Nah lah harus fokus tuh. Biar guring kenapa? Datang ke masjid, itikafnya berniat itikaf sunnatkah atau seni itikaf nazar. Ulun jujur aja itikaf nazar sini. Itikaf nazar juga mana pahalanya. Kayaknya kita baca anonya. Nah, fadilatnya kita itikaf nih. Nah, apa garang kita duduk kayaknya. Nah, duduk kita di sini lawan duduk di rumah. Jauh benar bedanya. Jauh benar. Beda Bang. Mana? Masuk aja juga karena tuh diniatakan masjid. Sembahyang tahiyat masjid kan pian tahiyat masjid di halaman serambi tuh tungkaran namanya lah. Serambi tuh kurweng itu kan halaman tuh itu masuk masjid. Nah gitu tuh itu pian boleh sembahyang tahiyat masjid karena ampun tanah yang namanya tanah masjid itu mulai ukuran situ sampai ukuran situ. Nah itu namanya masjid dah. Walaupun kali debat atap, karena status tanahnya ukuran atau bah ini mulai ujung situ sampai ujung itu masjid jar. Nah gitu tuh itu juga lah kok orang haid kada boleh ke situ, orang junub kada boleh ke situ, aurat ditutup situ. Berlaku. Kenapa? Walaupun status tanahnya mengatakan bahwasanya ukuran masjid yang namanya masjid mulai situ sampai situ. Nah kecuali ini apa WC umum jar. Atau daerah situ tuh dasar fasilitas umum ya itu lain masjid namanya. Gitu tuh ya bedakan. Nah ini kayak ini lah, ini banyu nih nah ini harganya berapa nih? Matus kau ini matus lah ini. Nah ini banyu lah, kita buang banyu nih nah, kita ganti banyu minyak harum, atau ini harganya 500 jadi berapa harganya? Mungkin berapa liter, berapa mili nih minyak harum, apalagi malaikat kesiangan, malaikat subuh. Larang bian jadi larang harganya nih, beda harganya banyu minyak harum. Kita ganti ulang minyak harum tuh jadi bapak jadi emas permata. Wadahnya gini juga, wadahnya gini juga lagi belarang. Nang gitu juga kita tempatnya sama ini nah, ambilnya sama, apanya sama, tapi beda nilainya beda, casingnya aja sama, tapi nilai dalamnya beda. Bedakan. Nah gitu tuh. Walaupun sama-sama duduk, cuman nilainya beda. Nah nilainya beda, ganal banget. Cuma kata kelihatan Bang, jangan nampak pian loh.
nih bakna bejebol sampai kata atas atap itu nah. Saking banyaknya nih. Belum lagi ini hanya pahala itikaf aja lo, belum lagi menuntut ilmu, belum lagi bersilaturahmi, belum lagi berzikiran, belum lagi sembahyang berjamaah. Banyak benar jami'ul ibadah di sini, mengumpulkan ibadah yang luar biasa. Nah itu tuh. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinina. Telah mendatang hadis dari Madinah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya mengatakan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya, siapapun itu, lakian ke binian ke tua ke muda ke pejabat orang biasa kah, masya lalunya berjalan fi hajati akhihi untuk menunaikan hajat kawannya, saudaranya seiman, apalagi keluarganya, orang undangan kah, bahulan kah, bemaulidkan kah, bahabsian kah, burdahan kah, atau di WA nih Mesir nih kena saruan aja buka puasa ada kawan, ujuk-ujuk datang sama kita, hendak apa supaya menunaikan hajat orang nih, nah himbung orang datang itu karena khairul lahu min i'tikafi 10 sinin, saminya dapat pahala bi i'tikaf 10 tahun. 10 tahun tanpa henti. Makanya kita datang tuh berniat bujur-bujur gasan supaya menghimbui orang. Kadagasan ini kada basilah kada makan mulai siang. Nyata kali kada makan puasa Bang, yang hari lain nih. Gila. Basilah bawa perawit pulang. Nah, kalau pindah stop makanannya aja. Itu basilah makan warak dapat pahala makan, dapat jawab makan atau dapat makan baik berniat gasan menunaikan hajat orang. Nah, dapat pahalanya menunaikan hajat dapat pahala dan makan tetap makan. Nah, amun berniat makan aja rugi. Jadi yang kita ada besaruan berundangan datangi amhimung orang pulang. Tapi jangan juga nyarawin orang nggak mengundang ada mau datang seperundutan pulang 10 anak datang ajar orang saruan lah biar aja kayaknya bawa anaknya 12 anak banyak benar bertambah pulang 5 kali kasihan tuan rumah kawa itu pang dikondisikan yang pina banyak aja makanannya banyak ya kan ambo anak apa. Nah jadi orang yang mengabulkan hajat orang itu adalah samanya hukumnya pahalanya kebaikannya orang beriktikaf 10 tahun tanpa henti. Ya Allah, apa gerang pahala iktikaf lo malah mani'takafa yawman ibtigha'a wajhillah, barang siapapun itu lah iktikaf-nya di masjid nih 1 hari, nah lah sehari itu kan bisa sejam, apalagi seharian lah, yang gini kan mungkin leh, nah yang gini min itlaqil kulli wa iradatul juz'i, nah dikehendaki seluruhnya padahal dikatakan seluruhnya padahal dikehendaki sebagiannya aja, nah gitu tuh. Anak kemana aja, anak sekumpul ya. Nah, padahal sekumpul itu luas lah. Nah, tapi kita pikiran pasti hendak ke sekumpul ziarah, nah gitu lagi. Ini. Itu pada kalimatnya untuk banyak, padahal tujuannya syuting ya, gitu tuh. Nah, orang itikaf nih pada setemat kah, 1 jam 2 jam kah itikaf di masjid karena hendak ibtigha wajhillah, menjunjung tinggi perintah Allah nih azza wa jalla, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasu khanadiq, antara inya lawan api neraka Allah jadikannya seperti 3 khandak, 3 farid, 3 ufuk, kullu khanadiqi ab'adu mimma bainal khafikaini. Nah jadi tiap-tiap farid itu antaranya jauh benar seperti langit dan bumi. Jauh benar. Kita lawan api neraka jauh benar.
Ya Allah, mudahanlah ketujuh itikaf itu bukan ancak bukan jamaah tabligh itikafnya 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai sebulannya. Nah, ini kita nih masih banyak tanggungan Bang Leh, begawi Bang Leh. Ini bisa gini loh, enggak ada yang sadar aja gini nah. Ilmu nah bagus dah. Cari orang yang kadang lagi gawian atau apa-apa. Bininya anaknya ridho aja nih di ongkosi aja. Kita nih banyak lagi tanggungan. Nah jadilah antara inya lawan api neraka 7 bener. Asal inya bujur-bujur anak itikaf. Nah itikafnya ya tadi tuh jangan hendak morotet. Nah mau pada kawan yang gila kita mbah tarawih kena kita ke itikaf lah. Aku ada anak curhat nah aja. Curhat di masjid. Curhat dong dia curhat. Nah, memang itu Bang lah mun kawa jangan nih. Jangan teratai ini. Tulak bimbing. Cuman lah aku ke sana lah. Aku sini. No pas barang gitu namanya zaman bandar. Itihi juga orang digigit lah. Oh, ada paman. Jauhin. Jaga ada paman kah atau acil kah. Aku jauhin pian. Kamu tetatai paman acil dia dah. Bina pun terpandar pulang. Cari yang kada patuh. Cari orang kada patuh. Ini nyaman pian. Jadi nyaman kada patuh nyaman lah. Terpandar ni. Nya ada jual bilang dasar orang nanti ada jawaban lah. Patuh ada apa kada. Kalinya kamu mana? Aku orang keruing lah. Di mana keruingnya? Waktu itu aku ada jual keluarga situ. Anak mana menyetop nah. Aduh orang kayak itu nanti bandar. Itu alasannya anak baik anak kami nah keluar jadinya anak fokus ini timbul lengah tuh ya tuh kebobolan tuh 5-1 tuh kelengah main bola lengah. Aduh ikis itu pulang nah belum move on lagi nah kalah Indonesia Bang. Aduh nah jadi itulah wa qala aidan man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana kahajjataini wa umrataini. Nah ini nih lumayan nih orang yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu seperti pahalanya 2 kali haji, 2 kali umrah. Gitu tuh nah. Dan kita luangkan waktu nah. Mudah-mudahan awak sehat, jiwa sehat, hati sehat. Nah itu tuh duitnya sehat juga. Duit sehat juga lah. Supaya kamu tuh lah ke masjid. Nah, jaka di sinilah nah ada kayak mulayal nah. Sembayangan sini rame. Bayang hajat, sembahyang tasbih, baca yasin. Nah, itu masing-masing kayak gitu. Nah, ini rugi banget Bang Parah lagi nah. Nah, kita belum tentu lagi hidup di Ramadan akan datang. Tapi mudah-mudahan panjang umur, panjang umur, sehat badan. Kita kan tahu lagi. Nah, duduk di sini pian pahalanya ya Allah, menjauhkan kita dari api neraka. Nah, wajar itu peminan nar, pembebasan dari neraka 10 terakhir ini. Asalnya bujur-bujur menggunakan itikaf. Itikaf di pulang bukan hanya malam aja, siangnya pun boleh juga siangnya. Nah, tapi yang malam pun Lailatul Qadar kan yang kita harapkan dapat akhir min alfi syahrin nih. Lebih baik kepada 1000 bulan diakumulasi 83 tahun 4 bulan. Inya bersedekah di Masjid At-Taubah Rp1.000 sama inya bersedekah Rp1.000 tuh selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti siang dan malam. Seribu. Iya. Nah, apalagi 2000, apalagi 3000, apalagi banyak nih. Ya seitu tanpa henti 83 tahun 4 bulan. Membaca Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim malam itu nih sama yang baca Bismillahirrahmanirrahim selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Baca Qur'annya dibaca, salawatnya dibaca, zikirnya dibaca, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, luar biasa silaturahmi, Allah, bersalaman kawan dari itu menggugurkan dosa lah. Nah, luar biasa. Nah, itu ya. Jadi harapan tuh 10 terakhir nih nah. Pahala haji umrah pulang kan. Ya Allah dah. Ahkamul i'tikafi arba'atun. Hukum-hukum i'tikaf itu ada 4 macam. Nah, hukumnya apa? Pegang. Pertama, wajibun idza nazara
wajib hukumnya apabila dia nazar. Nah, bernazar itulah ini. Ulun tadi mulai dari parak-parak di jalanan kendaraan langsung bernazar ulun sahajaku ulun bernazar hendak itikaf di masjid At-Taubah selama di dalamnya karena wajib kenal talak gitu loh. Nah, pas sampai ke dalam sini berjalan ulun sahajaku menunaikan nazar ulun itikaf dalam ini masjid selama ulun di dalamnya karena wajib kenal talak. Nah, selama itu ulun dapat pahala wajib terus. Pian tadi kan nawaitu an taqifa ini aja kan dapat pahala sunat, pahala seperti pian menjauhkan daripada api neraka. Antara langit dan bumi itu ganal sudah, lumayan sudah. Apalagi iktikaf nazar, ganal lagi. Ada yang mengatakan 70 kali lipat daripada orang bernazar biasa, daripada orang iktikaf biasa. Lawan orang bernazar itu jauh pahalanya. Padahal sama-sama duduk, padahal sama-sama mendengar majelis, tapi beda nilainya. Nah itu bang umat Rasulullah tuh nah dinilai diniat tuh nah beda. Nah, ini jarang lah. Makanya aja setan lah. Aku nyaman mengganggu 1000 orang ahli ibadat daripada orang alim. Orang alim jangan ahli pada ganggu. Kenapa inya guring jangan ahli diganggu? Inya guring berniat saja guring hendak supaya nyaman beribadat. Nah, subuh enak berimaman berjamaah di Masjid At-Taubah saja guring mudah-mudahan menjauhkan dari maksiat. Ya, kadang mungkin pian maling di waktu guring, kadang mungkin pian maksiat waktu guring, kadang mungkin pian meroket waktu guring. Nah, jadi waktu guring itu pian supaya meninggalkan maksiat. Selama pian guring itu pian dapat pahala terus. Kena berniat supaya meninggalkan maksiat. Apalagi yang kesalah, apalagi Abah Haji Jago Rusudi berniat hendak guring sahaja aku guring supaya tanpa Rasulullah. Itu gagal lagi pahalanya. Sahaja aku guring hendak tanpa Rasulullah. Itu tak sekian amalkan hari-hari, itu paling puncaknya pahalanya. Kenapa? Biar mencita-cita, menginginkan, mengharapkan ketemu orang paling paling Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul dan Nabi. Guring. Jadi yang niat tuh jangan mengalihkan setan nih. Nah, yalah. Tambah bernazar, itu pahalanya ganal bandar. Yang kedua mandubun sunat wahwal aslu ini hukum asal. Nah, itikaf tuh hukumnya ya sunat aslu fihi wa fi Ramadan wal 'ashar awakhir minhu akadu. Kalau di bulan Ramadan lebih-lebih lagi di 10 terakhir itu sunat muakkad lebih ditekankan lagi. Kenapa Rasulullah sampai ikat pinggang nih? Ikat pinggang mendakwah sidin, anak sidin, bini sidin. Ayo kita itikaf. Menyebelah dia lagi, menyebelah itikaf sidin. Nabi tuh kada berdosa tuh sidin maksum tuh. Kita yang nih itu pang kita nih dah. Nah, mudahan kawalah nah. Di sini jakanya lah. Ngalih mengantuk lah. Di sini jam 2 nah sembayangan kita mau tasbih, main hajat. Nah yuk. Mau kamu Madinah? Kita nah buka sini yang mana? Nah. Ujuran kah? Nah, malam 23 malam ini nah. Malam 23 malam ini. Kingatan bahari lah. Tonton sembahyang tasbih, sembahyang hajat, baca kitab setengah. Pian berniat itikafnya malam ini, pahala balas loh. Nah, pahala niatnya. Niatul mu'min khairun min amaliha. Amal ini niatnya orang beriman itu lebih baik pada amalnya. Ini berniat kebaikan dulu. Nah, mujuranlah. Insyaallah. Nah, nyaman kita tuh. Ini. Nah, datang mulai jam 12 ini. Nah, apakah dulu ini yang kawan membadian bawa bingka kah bawa makanan namanya. Nah, ini kita parak ini kan final kita nih nah parak lagi bang. Imbah Sawal jangan lagi kesini dah. Ini tengah malamnya ini pun tarawih jangan lagi juga ini Sawal ini lagi. Nah, tempuru masih hidup di bulan Ramadan dia nah.
Nah, terus sehat juga. Baring bawai kepala ada kepala ahwinya juga. Nah, yang ketiga makruhun. Nah, makruh bisa juga dikapne wahwa i'takafal mar'atu bi izni zawjiha idza kanat min zawatil hayati ma'a amanil fitnah. Makruh hukumnya i'tikaf seorang labinian nih dengan izin lakinya, nyebidin jadi laki, tapi keadaannya tuh keadaannya tuh kada aman, kada aman kada fitnah banyak nih. Nah, cagar banyak fitnahnya. Misalnya bungas benar biniannya nih, tulak juga ke masjid pulang pakai belum alis mata anti badai, gincu 5 inci. Bapak ke masjid boleh 5 inci. Jangankan jamaah, guru interior melihat nih. Kalau malu bener, pupur patabal nih. Jangan ada Allah Taala, mujud menghadap Allah Taala. Kasihani kami sebagai laki-lakinya, kasihani kami. Kami punya nafsu. Bungas benar ini, make up benar bagus, minyak harumnya mah. Kada begini lagi, buku-buku minyak harum, harum benar. Kasihan yang gurum cium harum benar jar. Hasa adainya ujar. Itu makruh jadi hukumnya. Kita berlebihan benar lah, tapi jangan jual seadanya. Yang kayak orang baca pancap tulak ke masjid nih pada jam 2, tulak jam 2 lewat 15 pancap langsung macam-macam mau kena langsung digiling, langsung digulung di muka nih di sejadah, tulak ke masjid At-Taubah, anak pemuruk saja mau kena kayaknya ada tali rapia, tali ripa kayak kelambu. Wah, kita bawa kelambu kayaknya. Mau kena kayak itu bawa kelambu sama mana putihnya, sama buruknya pulang tahimanan dia sama-sama tahimanan. Iya, nah makanya bagus ya, mau kena itu menghadap Allah pang. Dan lah, alhamdulillah At-Taubah nih kada berkurang orangnya lah. Amun di masjid lain pian banyak kemajuannya, yang di belakang maju habis orangnya. Dikit benar orang, sedikit kaya raya panglah. Nah, itulah jadi yang terakhir haramun ma'adamil sihati i'tikafal junubu wal haidu. Haram hukumnya beserta keadaannya kada sehat. I'tikaf oleh orang junub, i'tikaf oleh orang yang haid. Nah, jangan orang haid nak obat juga, orang junub ya juga. Itulah ke masjid sungsung bandara ya imbah tarawih jam 10 ke 9 situ merabah teguring sana apa di temimpi di perkosan ini di sini saya apakah temimpi kayaknya pulau-pulau sini pulau ada pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Jawa nah artinya keluar itu nih pulau-pulau kan nggak santai adonya. Kalau mau langsung keluar jadinya mandi jangan. Ada juga pirlaca lagi mimpi kada pas bangun ada pulau Kalimantan sini. Apa nih lah aja aku tadi mimpi apa ya, bingung, dicium ya juai dirasai iya juai mandi langsung jangan mimpi kada nya ada juga mimpi cuma kada keluar nyaman tuh bonus tuh. mimpi itu nih cuma kada keluar mani nya ada juga kada sing mimpian cuma keluar aja itu tuh ada nang gitu lah. Itulah orang junub tuh langsung keluar, jangan nak begana di masjid ini hukumnya haram, hukumnya orang haid ya juga jangan tempat itu di masjid tinggi di tanah lapangan masjid juga. Itulah ya, jadi intinya mudah-mudahan kita kalau malam ini mulai kita lah membangkitkan semangat kita, memotivasi kita supaya meraih keberkahan, keberuntungan, kemenangan seperti la'allakum tattaqun nih. Ya, mudah-mudahan kita kawa beriktikaf supaya nak silaturahmi, nak beribadatan, sembahyangan, nak menggapai ampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberatan itqu minan nar, dimerdekakan daripada
api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ampun maaf, mudah-mudahan panjang kita seberatan, panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki yang luas, halal thayyibah, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keseberatan punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita kau bahagia berumrah berkali-kali, bisa hidup beriman, mati dalam beriman, dalam keadaan ma'rifat yang sempurna. Mudah-mudahan kita, kamu kita seluruhnya mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana, dari kebakaran, perampokan, kecurian, orang yang merugi, orang memusuhi, dan mudah-mudahan kesebaratan masuk surga bighairi hisab ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ala hadhihi niyyah wa likulli man wa syekhana wa likulli man wa salafun salihun wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf dah sembahyang Isra.